जय श्री कृष्णा राधे राधे। भगवान आप सबका भला करे। आपण देखुचंती एस्ट्रो सीएस नारायण। वेलकम टू आवर चैनल। आजिर एही ज्योतिष कार्यक्रम रे मे मासर मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिबा। जेमिति कि आमे जानिचे मे मासर पहिलारु गुरु धन घर वृष राशि को राशि परिवर्तन करिवे। मे 2024 रु मे मास 2025 पर्यंत गुरु पूरा गोटे वर्ष विभिन्न राशि पई विशेष महाधन योग सृष्टि करने को जाउछंती। ताहले प्रत्येक राशि पई एही मे मासटी किपरि कटिबो आसंदु जानिबा। ए भिडियो रे केवल कर्कट सिंह और कन्या राशि रो मे मासर राशिफल विषय आलोचना करिबा। केमिति रहिबो आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, चाकरी, व्यवसाय, कैरियर तथा वैवाहिक जीवन सबुकिछि गोटिए गोटिए करी आलोचना करिबा। ता सह केउं ग्रह शुभ फल देबे और केउं ग्रह अशुभ फल देबे ताहा भी आलोचना करिबा एई भिडियो रे। पुणी ए भिडियो रो शेष रे जानिबा अशुभ ग्रह शांति पाई किछि उपाय जाहाकु करिबा द्वारा सबु मंगलमय हेबो। ग्रहर दशा और स्थिति विषय रे जानिबा पूर्वरु जदि आपण एही चैनल को प्रथम थर विजिट करूछंती ताहले एबे ही शुभ मुहूर्त चैनल को सब्सक्राइब करी आमको सपोर्ट करि परिबे। काहेकि ना आम चैनल आपण मानक पई एक विशेष प्रकार एस्ट्रोलॉजी टिप्स, वास्तु टिप्स, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री रिलेटेड वीडियो प्रदान करुछि। ए वीडियो रे वर्णना करा जाउथिबा राशि चंद्र राशि उपरे आधारित। जदि आपण आपणकर चंद्र राशि कोन जानि नाहंती ताहले नाम राशि को देखंतु। ताहले आसंतु जय श्री राम को नाम नै वीडियो को आरंभ करिबा। कर्कट राशि रे मासर आरंभ रु किछि एपरि स्थिति रे रहिबे नवग्रह। जेमिति कि आपणक दशम रे सूर्य और शुक्र, नवम रे राहु, मंगल और बुध, किंतु गुरु एकादश घरे विराजित अछंती। ता सह शनि अष्टम घरे थिबा बेले केतु तृतीय घरे विराजित अछंती। किंतु मे 11 रे बुध दशम घर मेष राशि को गोचर करिवे और मे 14 रे सूर्य तथा मे 19 रे शुक्र एकादश घर वृष राशि को गोचर करिवे। ताहले सर्वप्रथमे चर्चा करिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। ए मासरे कर्कट राशि व्यक्ति किपरि रहिबो स्वास्थ्य। प्रथम घर स्वास्थ्यर घर। आपणकर राशि स्वामी हेले चंद्र, जे कि प्रति 2 दिन थरे राशि परिवर्तन करिथांती। ताहले मंगलंक स्थिति अनुसार आपणकर स्वास्थ्य विषय चर्चा करिबा। स्वास्थ्य दृष्टि कहबा गले बेसी किछि समस्या नाही। मंगल राहुंक सहित थिबारु केवल मनरे किछि भ्रम सृष्टि हो पारे, जहा कारणरू मनरे चिंता, माइग्रेशन, बेले बेले स्ट्रेस देखा देबो। ता सह मंगल बुधंक सह थिबा कारणरू किछि किछि स्क्रीन इफेक्ट देखा दे पारे, जेमिति कि मुखरे व्रण होबा किंबा अन्य किछि त्वचा संबंधी समस्या बेले बेले देखा देबो। नहले मोटामोटी कहबा गले ए मासरे आपणकर स्वास्थ्य ठीक ठाक रहिबो। ताहले एबे आसनु जानिबा विद्यार्थींक पई किपरि रहिबो ए मास। पंचम घर हला विद्यार घर। आपणकर ए घर राशि स्वामी हेले मंगल, जे राहु बुधंक सहित भाग्य घरे अछंती। ता सह गुरुंक सप्तम दृष्टि पंचम घरे पड़ुछि। मोटामोटी भाव में कहबा गले विद्यार्थी ए मास ठीक ठाक रहिबो। हेले राहु और बुध कारणरू बेले बेले पाठ पढ़िबारे असुविधा हवा, पाठ पढ़ारे मन न लागिबा किंबा पाठ पढ़ारे किछि डिस्टर्ब हेबा, एपरि किछि समस्या देखा देबो। नहले विद्यार्थी ए मासटी सर्वोत्तम रहिबो। केवल राहु और बुध कारणरू ही आपणकर पाठ पढ़ारे किछि डिस्टर्बांस हेई पारे। ताहले एबे आसनु जानिबा आपणकर लव लाइफ किपरि रहिबो। पंचम घर लव लाइफ घर मध्य आपणकर राशि स्वामी मंगल, जे राहु और बुधंक सहित भाग्य घर अछंती, जहा फल रे आपणक पार्टनर प्रति छोट छोट कथारे झगड़ा हेबे, छोट छोट कथा को नहीं संदेह करिवे। एही कारणरू आपणकर लव लाइफ रे किछि डिस्टर्बांस हेई पारे। किंतु गुरुंक सप्तम दृष्टि पंचम घरे पड़ुथिबारु जेते झड़झड़ा आसिले मध्य आपणकर लव लाइफ ठीक ठाक रहिबो। राहु बुध कारणरू आपणकर लव लाइफ रे टेंशन आसिबो, किंतु गुरु सेगुड़ा को खंडन करि चलिबे। फल रे आपणकर ए मासरे लव लाइफ दृष्टि कहबा गले किछि सामान्य रहिबो। ताहले एबे आसंतु जानिबा आपणकर वैवाहिक जीवन किपरि रहिबो। सप्तम घर हला विवाहर घर। आपणकर ए घर राशि स्वामी हेले शनि, जे कि अष्टम भाव रे निज घरे स्वतंत्र भाव रे अछंती। ता सह
ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏ ମାସରେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ, ନା ବେଶୀ ଭଲ ନା ବେଶୀ ଖରାପ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୁକ୍ର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଏଗ୍ରେସନ୍ ଆସିବ, କିଛି ରାଗ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଯେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ତା ସହ ଗୁରୁଙ୍କ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ବିବାହ କରିପାରୁନଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ସେଇମାନେ ବିବାହ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଦଶମ ଘର ହେଲା କ୍ୟାରିୟର ଘର। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମଙ୍ଗଳ, ଯେ ବୁଧ ଓ ରାହୁଙ୍କ ସହ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୁକ୍ର କାରଣରୁ 14 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତା ସହ ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ଓ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ ଅଫିସରେ କାହା ସହ ନା କାହା ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଡ଼ବୁଦ୍ଧି ଦୋଷ ଦେଖାଦେବ। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସିନିୟରକୁ କିଛି ମିସବିହେଭ୍ କରିପାରନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କଥା କଥାରେ ଆପଣ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଥିବେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବେ, ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ରହିବ। ସପ୍ତମ ଘର କେବଳ ବିବାହର ଘର ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟର ଘର ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶନି, ଯିଏକି ଅଷ୍ଟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେତେ ଲାଭ ପାଇବା କଥା ସେତେ ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା କଥା ସେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମନ ଲଗାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଲାଭ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବିଜୟ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି। ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରନ୍ତୁ, କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆଚିଭ୍ କରିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ତଥାପି ଗୁରୁଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କାରଣରୁ ଏବଂ ଗୁରୁ ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବସିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଥିଲା କର୍କଟ ରାଶିର କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍। ତାହେଲେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ଉପାୟ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ତା ସହ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ତା ସହ ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସିଂହ ରାଶିରେ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ନବଗ୍ରହ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନେଶ ବା ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନବମ ଘରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଦଶମରେ ଗୁରୁ ବିରାଜିତ, ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧ ବିରାଜିତ, ସପ୍ତମରେ ଶନି ଥିବାବେଳେ କେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମେ 11ରେ ବୁଧ ନବମ ଘର ମେଷ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଓ ମେ 14ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଥା ମେ 19ରେ ଶୁକ୍ର ଦଶମ ଘର ବୃଷ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଘର ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଘର। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟମରେ ରାହୁ ଓ ବୁଧଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ କିଛି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ତାହା ପୁଣି ମାଇନର।
ବେଶୀ କିଛି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ଏ ମାସରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବୁଧ 11 ମେରେ ନବମ ଘରକୁ ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ଘର ମଙ୍ଗଳ ରାଶିକୁ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ କିଛି ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ। ତା ସହ ଆଖି ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ 14 ମେରେ ଏବଂ ଶୁକ୍ର 19 ମେରେ ଦଶମ ଘରକୁ ବୃଷ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସ କିପରି ରହିବ। ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ବିଦ୍ୟାର ଘର। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏ ପୁଣି ଦଶମ ଘର ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମାସଟି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିର ମାସ ହେବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି କିପରି କଟିବ। ପଞ୍ଚମ ଘର କେବଳ ବିଦ୍ୟାର ଘର ନୁହେଁ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ଘର ମଧ୍ୟ। ଏ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି କ୍ୟାରିୟର ଘରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 14 ମେରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ୟୁତି କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର କିଛି ଏଗ୍ରେସନ୍ ସ୍ୱଭାବର ଦେଖାଦେଇପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ରାଗ ଆସିପାରେ। ନହେଲେ ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମାସରେ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ସପ୍ତମ ଘର ହେଲା ବିବାହର ଘର। ଏ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଶନି, ଯିଏ ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏ ଘରକୁ କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଶନି ନିଜ ଘରେ ଥିବାରୁ ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହେଲେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସରେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ, ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଦଶମ ଘର ହେଲା କ୍ୟାରିୟର ଘର। ଏ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶୁକ୍ର, ପୁଣି ଏ ଘରେ ଗୁରୁ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ତାହା ଏ ମାସରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ବା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଘରକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା ସହ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହ ଗୁରୁଙ୍କ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଘରକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଭୟ ଥିଲା କିମ୍ବା ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଏ ମାସରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। 14 ମେରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଦଶମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହେଉଥିଲେ, ଚାକିରି ପାଉନଥିଲେ, ଏ ମାସରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଯୋଗ ଫିଟୁଛି। ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ତା ସହ 19 ମେରେ ଶୁକ୍ର ଏ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସର୍ବୋନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ବି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଟିକେ ଏଫର୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମାସରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତା ସହ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ରହିବ। ସପ୍ତମ ଘର ହେଲା ବ୍ୟବସାୟର ଘର। ଏ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଶନି, ଯିଏ ପୁଣି ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଘରକୁ କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ହେବ। ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଯୋଗ ବି ବନୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯାହା ଲାଭ ପାଇବା କଥା ଆପଣ ପାଉନଥିଲେ, ତାହା ଏ ମାସରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିଛି ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମାସରେ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ମଙ୍ଗଳ ଘରେ। ମଙ୍ଗଳ ରାହୁ ଓ ବୁଧ କାରଣରୁ କିଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ। ଯଦି କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ 11 ମେ ପରେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବୁଧ ନବମ ଘରକୁ ଆସିବେ। କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ 19 ମେ ପରେ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମାସରେ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ନା, ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶିର ମେ ମାସର ରାଶିଫଳ।
ତାହେଲେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ଗୁରୁଙ୍କ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ସର୍ବୋନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଦେବ। ତା ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶିରେ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବେ ନବଗ୍ରହ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ କେତୁ ଥିବାବେଳେ ସପ୍ତମରେ ରାହୁ, ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଶୁକ୍ର ବିରାଜିତ। ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଗୁରୁ ଥିବାବେଳେ ଶନି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିଜ ଘରେ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ମେ 11ରେ ବୁଧ ଅଷ୍ଟମ ଘର ମେଷ ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ 14 ମେରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଥା ଶୁକ୍ର 19 ମେରେ ଭାଗ୍ୟ ଘର ନବମକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ? ପ୍ରଥମ ଘର ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଘର। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୁଧ, ଯିଏକି ସପ୍ତମରେ ରାହୁ ଓ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାହା ସହ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘରେ ବସିଥିବେ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିବ। କେତୁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଭୀଷଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିବେ। ତା ସହ ରାହୁ ଓ ମଙ୍ଗଳ କାରଣରୁ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଟେନସନ୍ ଓ ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହେବେ। କେତୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ ବସିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜଣା ରୋଗ, ଯେଉଁ ରୋଗ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଘରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ପୁଷ୍ଟିକର ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ଯଦି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି କିପରି କଟିବ। ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଲା ବିଦ୍ୟାର ଘର। ଏ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଶନି, ଯିଏକି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତାହା ସହ ଗୁରୁଙ୍କ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଫଳରେ ଏ ମାସରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଘରେ କେତୁ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲେଜିନେସ୍ ଦେଖାଦେବ। ଦେହ ଭଲ ନ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି କିପରି କଟିବ। ପଞ୍ଚମ ଘର କେବଳ ବିଦ୍ୟାର ଘର ନୁହେଁ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ର ଘର ମଧ୍ୟ। ଏ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଶନି, ଯିଏକି ଷଷ୍ଠରେ ପୁଣି ନିଜ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିବାରୁ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ରାଗ ଦେଖାଦେବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରିବେ। ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ନ ପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଧିକା ରହିବ। ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ସପ୍ତମ ଘର ହେଲା ବିବାହର ଘର। ଏ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଗୁରୁ, ଯିଏକି ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହ ସପ୍ତମ ଘରେ ରାହୁ, ମଙ୍ଗଳ ଓ ବୁଧ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେବ। ରାହୁ ଓ ମଙ୍ଗଳ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ରାଗିଯିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଏ ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଦଶମ ଘର ହେଲା କ୍ୟାରିୟର ଘର। ଏ ଘର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୁଧ, ଯିଏକି ରାହୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମାସଟି ବହୁତ ଖରାପ ରହିବ। ତାହା ସହ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାହୁ ଓ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବେ। ଜଳବୁଦ୍ଧି ଦୋଷ କାରଣରୁ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗିଯିବେ। ବେଳେବେଳେ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଝଗଡ଼ା ବି ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲେମ୍ କରିବେ। ଆପଣ ତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ସେମାନେ ସହିପାରିବେ ନାହିଁ।
ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଇମାନଦାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିପରି ରହିବ। ସପ୍ତମ ଘର କେବଳ ବିବାହର ଘର ନୁହେଁ, ବ୍ୟବସାୟର ଘର ମଧ୍ୟ। ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସଟି ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ଖରାପ ବି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଘରେ ରାହୁ, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କାରଣରୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସହଯୋଗୀ ଭଲ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା କାରଣରୁ ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଟେନସନ୍ ହେବେ। ବେଳେବେଳେ ବିପି ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ କେତୁ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ମାସରେ ନା ବେଶୀ ଭଲ ନା ବେଶୀ ଖରାପ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର କରିବେ, ତା ସହ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆଳସ୍ୟତା ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବେ, ତାହା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଶନିଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ବୟ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କାରଣରୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟରୁ କିଛି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିପାରେ, ତାହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ କରିପାରିବେ, କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଘରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହିଁ ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଥିଲା କନ୍ୟା ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ, କିଛି ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍। ତାହେଲେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ତା ସହ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ପିପଳ ଗଛରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ତା ସହ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଇ।